سنیے غزوہ خندق کی کہانی خالد بن ولید کی زبانی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میں خالد بن ولید ہوں، قریش کا سپہ سالار، جنگ کا کھیل سمجھنے والا اور ہر رکاوٹ کو چیرنے والا۔ لیکن اس بار مدینہ کے باہر مجھے ایک عجیب منظر ملا، ایک خندق ایسی جس کی مثال عرب نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہم ہزاروں تھے لیکن یہ گہری لکیر ہماری پوری طاقت کے سامنے دیوار بن گئی۔ ہوائیں چاخ رہی تھیں، طوفان اٹھ رہا تھا اور ہمارے خیمے ریت میں اڑنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ مدینہ میں کچھ ہے جو صرف تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہم نے قدم آگے بڑھائے لیکن قسمت پیچھے ہٹتی رہی۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے پہلی بار سمجھا کہ یہ لوگ صرف جنگ نہیں لڑ رہے، انہیں کوئی اور قوت سہارا دے رہی ہے۔ دی درشنی غزوہ خندق کی سٹوری آپ کو تفصیل سے سنائے گا، ضرور سنیں۔ غزوہ خندق کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند لمحے احد کی طرف چلنا ہوگا۔ احد وہ موڑ تھا جس نے عرب کی سیاست کے نقشے کو بدل دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، لیکن احد میں 70 سے زائد صحابہ کی شہادت نے قبائل کو یہ گمان دیا کہ مسلمان ابھی بھی کمزور ہیں۔ شروع میں مسلمانوں نے برتری حاصل کی، لیکن منافقوں کی چالوں نے اس جنگ کا رخ بدل دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور عرب کا ماحول بدلنے لگا، اور قریش کو لگا کہ بدر کا زخم بڑھ چکا ہے اور اگر مسلمانوں پر تھوڑا اور دباؤ بڑھایا جائے تو شاید اسلام کو روکا جا سکتا ہے۔ مکہ میں ابو سفیان اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ ایک جنگجو اٹھا اور بولا، احد نے ہمیں عزت لوٹا دی ہے، مگر محمد اور ان کے ساتھی ابھی زندہ ہیں۔ اگر انہیں چھوڑ دیا تو کل پھر یہی عرب پر حالی ہوں گے۔ ابو سفیان نے گہری سانس لی اور کہا، تم صحیح کہتے ہو، مگر ہمیں اور قبیلے چاہیے، اکیلے قریش مدینہ کو نہیں روند سکتے۔ ادھر یہودی قبیلوں خاص طور پر بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ امید جاگ اٹھی۔ وہ سوچتے تھے اگر قریش اور یہودی متحد ہو جائیں تو پھر مدینہ کو گرانا مشکل نہیں رہے گا۔ بدو قبیلوں نے بھی مشورہ کیا، محمد اور کی تحریک اتنی مضبوط نہیں جتنی سمجھی جاتی تھی۔ اگر ہم قریش کے ساتھ ہو گئے تو ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ یوں مدینہ چاروں طرف سے خطرات میں گھر گیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو گرا نہیں سکتی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو مدینہ بچ نہیں پائے گا۔ تو بدو قبیلے ہنستے ہوئے کہتے، بالکل، مسلمان ابھی کمزور ہیں، وقت آیا تو ہم قریش کے ساتھ مل جائیں گے اور اپنا حصہ لیں گے۔ ان باتوں کی خبر مسلمانوں تک بھی پہنچی تھی، لیکن مسلمان صبر کرتے اور کہتے، اللہ ہماری نیت جانتا ہے، یہ منافق اپنی چالیں چل لیں، مگر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مدینہ کی اصل حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس صرف 3000 کے قریب افراد تھے، جن میں بھی بہت زیادہ غریب تھے، جن کے پاس مکمل ہتھیار تک نہیں تھے۔ تیر کم، ذرہ کم، تلواریں کم، اور سامنے قریش کا ایک مکمل ہتھیار بند ایک طوفان کی طرح کھڑا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری تعداد کم ہے اور اسلحہ بھی مکمل نہیں،
مگر ہمارے پاس ایمان ہے، گر ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور ہماری مدد اسی کے ساتھ ہے۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ پہلی اسلامی حکومت کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں انصار اور مہاجر دونوں بھائی بن کر رہتے تھے، لیکن احد کی شکست نے اس کی بنیاد ہلا دی تھی، اور انصار کے دلوں میں بھی اب یہ سوال تھا، کیا قریش حملہ کریں گے؟ کیا مدینہ باقی رہے گا؟ اسی دوران سعد بن عبادہ نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور کہا، لوگو، ہم نے محمد سے بیعت کی ہے کہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اب وقت ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں۔ مشکلیں آئیں تو آئیں، ہم رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات انصار کے دلوں کو مضبوط کر دیتی، لیکن منافقوں کی سرگوشیاں اب بھی رات کے سائے میں گونجتی۔ قریش بہت طاقتور ہیں، ان کے ساتھ غطفان بھی ہیں، ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ غریبی، ہتھیاروں کی کمی اور اندرونی سازشیں، ان سب کے باوجود مسلمانوں کی سب سے بڑی پاور ان کا ایمان تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا جان چلی جائے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت لازم ہے۔ مدینہ ایک چھوٹے سے قلعے کی مانند تھا جس میں چاروں طرف سے دشمنوں کی نظریں اور اندر سے منافقوں کی چالیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ان سب کو ایک دھاگے کی طرح پروئے ہوئے تھی، اور یہی وہ وقت تھا جس نے آنے والی جنگوں کی بنیاد رکھی۔ ایک رات مکہ کے دربار میں کفار کے سب سے بڑے سردار جمع ہوئے۔ ابو سفیان، خالد بن ولید، صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل۔ دربار میں شمع جل رہی تھی اور دیواروں پر تلواروں کی چمک ناچ رہی تھی۔ صفوان نے بہت ہی غصے سے کہا، احد میں ہم نے مسلمانوں کو بہت نقصان دیا، مگر ابھی تک تسلی نہیں ہوئی۔ محمد اب بھی زندہ ہیں، ان کے ساتھی اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب تک انہیں مٹا نہ دیں ہماری عزت پوری واپس نہیں آ سکتی۔ خالد بن ولید جو احد میں مسلمانوں کی صفیں توڑ چکا تھا وہ آگے بڑھا۔ خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مسلمان اب آسانی سے دفنے والے نہیں، ہمیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ ابو سفیان نے گہری سانس لے کر کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، صرف قریش حملہ کرے تو مدینہ کو گرایا نہیں جا سکے گا، ہمیں غطفان، بنی مرہ، بنی اسد اور دوسرے قبائل کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ جب پورا عرب ہمارے ساتھ ہوگا تو مدینہ کو گھیر کر اسلام کا نام مٹا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ دربار میں بیٹھے سب نے حامی بھری، ہر آنکھ میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ ادھر مدینہ کے باہر بنو نذیر اور دوسرے یہودی قبائلوں کے دلوں میں بھی غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل میں جا جا کر مسلمانوں کے خلاف زہر گھول رہے تھے۔ ایک رات ابو سفیان مکہ کی اندھیری گلی میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور ساتھ میں خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا۔ ابو سفیان نے کہا، دیکھو، محمد نے مدینہ میں مضبوط قلعہ بنا لیا ہے، لوگ ان کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے دیر کی تو پورا عرب ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ اکرمہ نے غصے سے مٹھی بند کی۔ میں اپنے باپ ابو جہل کا بدلہ چاہتا ہوں، بدر نے میرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ احد میں کچھ تسلی ملی مگر ابھی بھی میرا غم باقی ہے، میں مدینہ کی دیواریں ہلا دینا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید نے تلوار اٹھا کر کہا، میں اپنے گھوڑوں اور سواروں کو تیار رکھوں گا، مگر ہمیں بہت بڑا لشکر چاہیے۔ 10,000 کا لشکر اگر مدینہ کی طرف بڑھے تو مسلمانوں کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ابو سفیان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہا خالد، اب وقت ہے کہ ہم پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کریں۔
हर कबीले को बताना होगा कि अगर मुसलमान कामयाब हो गए तो उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। कुरैश के आम लोगों में भी जोश भरा हुआ था। मक्का की गलियों में ये आवाजें गूंजती, लोगों सुनवा, हमारे कबीले के साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे जवान मारे गए, हम कब तक खामोश रहेंगे? अगर हमने अपना हक वापस ना लिया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कमजोर समझेंगी। एक दिन मक्का की गलियों में औरतें बातें कर रही थी। एक ने कहा, हालात बदलते रहते हैं, लोगों में बेचैनी भी है और उम्मीद भी, बस देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, वो और उनके साथे हमारे देवताओं को मिटाना चाहते हैं। हमें अपने मर्दों से कहना चाहिए कि इस बार पूरी तैयारी के साथ निकलें। ये मक्का के उस वक्त के ज़हन की झलक है। इनके लिए इस्लाम सिर्फ मजहबी खतरा नहीं था, बल्कि इनकी सरदारी, इनके देवता और इनकी मिरास के लिए भी खतरा था। कुरैश के करिंदे अरब में फिर फिर कर लोगों को भटकाते और कहते, देखो, एक नया नजरिया फैल रहा है, अगर वो ताकत पकड़ गया तो तुम्हारी रवायतें और तुम्हारा तर्ज जिंदगी बदल जाएगा। आओ हमारे साथ मिलकर इस फितने को खत्म करो। कई कबीले सोच में पड़ जाते। हाँ, इस नए गिरोह की तादाद अभी कम है, अगर अभी कार्रवाई की जाए तो उन्हें रोकना आसान होगा। मगर कुछ कहते, लेकिन इस नए गिरवा के लोग हैरत अंगीज हिम्मत रखते हैं, वो खतरे से नहीं घबराते, हमें बहुत सोचकर कदम उठाना होगा। कुरैश की चालाकियां और यहूदियों की खुफिया सरगर्मियां, ये सब मिलकर एक ऐसे तूफान की शक्ल अख्तियार कर रही थी जो सीधा मदीना की तरफ बढ़ रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल खबरें मिल रही थी और आपने अपने सहाबा को जमा किया और फरमाया, कुरैश और उनके साथी हमें मिटाने की तैयारी में हैं, मगर याद रखो अल्लाह हमारे साथ है। सहाबा ने यक आवाज होकर कहा, या रसूलल्लाह हुज़ा, हम आपके साथ हैं, दुश्मन चाहे जितना बड़ा हो, हम अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने को तैयार हैं। ये वो घड़ी थी जब अरब पर इंतकाम के बादल छाए हुए थे, पर मदीना में एक नए आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। एक मुसलमान सहाबी सफर पर निकले और रास्ते में उसे एक बनु आमिर का शख्स मिला। सहाबी ने अपने कंधे से तीर उतारा और हाथ फिसला और सामने वाले को जाके लगा। सहाबी घबरा कर बोले, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा इरादा ना था, ये महज गलती है। मरने वाला बनु आमिर का था और बनु आमिर बनु नज़ीर के हमायती थे। सहाबी रोते हुए मदीना पहुंचे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गलती हो गई, मैं क्या करूं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ये गलती है और इस्लाम में इसका हुक्म दियत है, हक पूरा करना जरूरी है। मगर मसला ये था कि दियत की रकम बहुत बड़ी रकम थी और मुसलमान इस वक्त शदीद तंग दस्ती में थे। और एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ना, हमारी हालियत आप जानते हैं, ये दियत हमारे बैस से बाहर है। दूसरे ने कहा, ओहद के मुआहदे के मुताबिक यहूद भी इस दियत में शामिल होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहा, चलो बनु नज़ीर के पास चलते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बनु नज़ीर के मोहल्ले तशरीफ ले गए। बनु नज़ीर के सरदारों ने ज़ाहिरी तौर पर तो एहतराम किया, लेकिन उनके दिल में नफरत भरी हुई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साए में बैठ गए और इर्द गिर्द सहाबा कराम बैठे और इसी दौरान यहूद के कुछ सरदार अंदर गए और सरगोशियां करने लगे। मोहम्मद हमारे पास आए हैं, क्यों ना आज ही इन्हें खत्म कर दें। हाँ, वो दीवार के पास बैठे हैं, ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा देते हैं, किसी को पता भी ना चलेगा। कुरैश और बनु नज़ीर दोनों के दिलों में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, मुसलमानों का सफाया।
ان का मकसद सिर्फ एक था कि चारों तरफ से मदीना को घेरा जाए और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। तो अबू सुफियान ने अपने बड़े सरदारों को जमा किया, जिसमें सफवान बिन उमैया, इकरमा बिन अबू जहल, खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस जैसे बड़े नाम शामिल थे। अबू सुफियान ने गुस्से के साथ कहा, ऐ कुरैश, मोहम्मद और उनके साथी हमारी ताकत के लिए सबसे बड़े खतरा बन चुके हैं। अगर हमने आज इनको ना रोका, कल ये पूरे अरब पर काबिज होंगे था। सफवान बोला, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पूरे अरब को साथ मिलाना होगा। आगे बढ़ा। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवार के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, अगर कुरैश ने फैसला कर लिया है तो मैं कसम खाता हूँ इस बार मदीना को मट्टी में मिला दूंगा। नाऊज़ु बिल्लाह। इसी मजलिस में बनु नज़ीर के सरदार हुई बिन उख्तब और सलाम बिन अबी हकीक भी बैठे थे। वो कुरैश को भड़का रहे थे। हम तुम्हारे साथ हैं, हमें मदीना की हो कमजोरी मालूम है, बस पूरे अरब को इकट्ठा कर लो। अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम साथ हो तो हम मदीना का नक्शा बदल डालेंगे, लेकिन पहले कबीले मनाने होंगे। सबसे पहले गतफान कबीले के सरदार उवीना बिन हिसन के पास गए। वो दौलत पसंद आदमी था। अबू सुफियान और हुई बिन उख्तब ने कहा, अगर मुसलमानों के खिलाफ निकलोगे तो गनीमत में बड़ा हिस्सा तुम्हारा होगा। यहूदी सरदारों ने जब खजाने का हुक्म दिया तो उवीना की आंखें चमक उठी। अगर मेरे हिस्से में माल आएगा तो मैं अपने आदमियों के साथ चलने को तैयार हूँ। फिर ये लोग कबीले की तरफ निकल गए और लोगों को भड़काते, मोहम्मद कल तुम्हें अपने दीन में जबरात दाखिल करेंगे, आओ आज ही उन्हें खत्म कर दो। कुछ खौफ से, कुछ दुश्मनी से और कुछ लालच से एक एक करके कबीले इस लश्कर में शामिल होते गए। मक्का में दोबारा अजलास हुआ। ये वो दिन था जिसमें पूरा अरब के नुमाइंदे बैठे थे। फजा जंगी थी। एक सरदार ने कहा, हम सब एक हों तो हमारे मुखालिफिन को रोकना आसान हो जाएगा, लेकिन क्या यहूदी हमारा साथ देंगे? हुई बिन उख्तब ने कसम खाई, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। हमने अपनी जमीनें खोई हैं, हमारा मकसद सिर्फ मुखालिफिन का सफाया है। अबू सुफियान खड़ा हुआ और गर्ज कर बोला, अगर हम सब मुत्तहद हों तो हमारी मुहिम तारीम की सबसे बड़ी मुहिम बन सकती है। कुरैश, गुतफान, बनु असद, बनु सलीम और बद्दू कबाइल और यहूदियों का सारा मालो असला इकट्ठा होने लगा और मक्का की गलियों में ढोल बजने लगा और लोग कहने लगे, ये जंग फैसला कर दे गई, या मोहम्मद मिटेंगे या फिर अरब के ये कबाइल। यहूदी सरदार और कुरैश दोनों यही सोच रहे थे कि इस बार मोहम्मद का कोई बचाव नहीं होगा। यहाँ एक अजीब सा मंजर बन गया था। कुरैश का पुराना कबीला, यहूदियों का सरदार और बद्दू कबाइल और अरब का दूसरा कबीला सब एक झंडे तले इकट्ठे हो रहे थे। इनका मकसद सिर्फ एक था कि मदीना का गिराव और मुसलमानों का मुकम्मल सफाया। कुरैश ने पूरे अरब को अपने साथ मिलाकर वो लश्कर तैयार किया जिस जैसा अरब में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तकरीबन 10,000 का लश्कर जो आगे चलकर अहज़ाब के नाम से मशहूर हुआ। इस जमाने में तजारती काफिला मुख्तलिफ इलाकों से मदीना आता जाता था। एक दिन शाम से एक काफिला आया और मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। लोग जमा हो गए। काफिले के सरदार ने हाँफती हुई आवाज में कहा, ए मदीना वालों, सुन लो, कुरैश ने बड़ा लश्कर तैयार किया है। उनके साथ गुतफान और दीगर कबाइल भी हैं। बन्नू नजीर के यहूदी उन्हें भड़ा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उनके घोड़े, नेज़े, तलवारें और उनका अज़म देखा है। वो कस्में खा रहे हैं कि इस बार तुमको घेर कर मिटा देंगे। ये सुनकर मस्जिद नबवी में सन्नाटा छा गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तेजी के साथ पूछा, क्या तुम इस बात में सच्चे हो? सहाबा के चेहरों पर तशवीश बढ़ने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आहिस्ता से पूछा, या रसूल अल्लाह,
लगता है इस बार दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में आएगा। एक और सहाबी ने पूछा, मैं कल गुतफान के बाजार से गुजरा था। लोग तलवारें तेज कर रहे थे, घोड़े तैयार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस बार हमको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी बातें सुनते रहे और फिर फरमाया, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, लेकिन हमें अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाना होगा। मशवरा दो कि इतने बड़े लश्कर के सामने क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए। या रसूल अल्लाह, नौरो, हम आपकी मदद का वादा कर चुके हैं, मगर मदीना चारों तरफ से खुला हुआ है। इतना बड़ा लश्कर अगर आ गया तो शहज की हिफाजत मुश्किल होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर दुश्मन अंदर दाखिल हुआ तो हम जान दे देंगे, मगर मदीना को नहीं छोड़ेंगे। मगर हमें पहले से मंसूबा बनाना होगा। एक नौजवान सहाबी बोले, मैंने कुरैश को अरब के दूसरे कबाइल को बुलाते देखा है। उनकी नीयत साफ है, वो हमें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। मस्जिद नबवी में बेचैनी छा गई। कोई हथियार जमा करने का कहता, कोई औरतों और बच्चों की हिफाजत का कहता और कोई शहर से बाहर जाकर हमला रोकने का कहता। इसी दौरान हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अदब के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फारिस से आया हूँ। वहाँ जब दुश्मन का लश्कर बहुत बड़ा होता था तो हम शहर के गिर्द खंदक खोदते थे। गहरी और चौड़ी खुंदक, न घोड़ा पार कर सके न सिपाही उतर सके। इसी तरह हम अपनी सरजमीन को बड़े लश्करों से महफूज रखते थे। सहाबी हैरान हो गए। अरब ने कभी भी ऐसे पहले तरीका नहीं देखा था। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, सलमान, क्या ये तरीका वाकई मौसर है? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यकीन से कहा, मैंने अपनी आंखों से इसकी कामयाबी देखी है। अरब के लिए नया होगा, मगर सबसे बेहतरीन रास्ता यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ये बेहतरीन मशवरा है, हम अल्लाह के नाम पर इसी पर अमल करेंगे। सहाबा के चेहरे पर रोशनी छा गई और सब ने एक ही आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह के रसूल का फैसला है तो हम जान लगाकर खंदक खोदेंगे। मदीना के उस हिस्से का इंतखाब किया गया जहां से दुश्मन लश्कर दाखिल हो सकता था। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपने हाथों से नक्शा बनाया। ये खंदक इतनी चौड़ी होगी कि घोड़ा कूद न सके और इतनी गहरी कि कोई उतर न पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को गिरोहों में बांट दिया। हर सहाबी, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत साद बिन मुआज और हज़रत ज़ैद बिन साबित अपने हिस्से की मिट्टी खोदते। जवान भी थे और बूढ़े भी, हत्ता के बच्चे भी मिट्टी उठाकर बाहर ले जाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मिट्टी खोदते। मिट्टी कपड़ों पर लगती, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होती। मौसम सख्त था, तेज हवाएं चल रही थी, सर्दी का जोर था, मगर जज्बा ईमान गर्म था। पेटों में भूख थी। सहाबा कराम कई दिन तक पेट भरकर खाना नहीं खाते थे। कभी जौ की सख्त रोटी मिलती, कभी कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन सहाबा ने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर पर 2 पत्थर बांध रखे और फिर भी चेहरा मुबारक ऐसे चमक रहा था जिसे देखकर सहाबा के दिलों में एक नई ताकत दौड़ जाती। ये मंजर देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें नम हो गई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बहुत थके हुए हैं और हम यहाँ मिट्टी खोद रहे हैं। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, सब्र करो उमर, अल्लाह की मदद करीब है। खंदक खोदते हुए सहाबा कराम थकन को कम करने के लिए आपस में बातें भी करते थे। एक सहाबी ने कहा, अली, ये मिट्टी तो बहुत सख्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर खोदो, सब पत्थर ऐसे टूटेंगे जैसे मोम।
اتنے میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ کھدائی کے دوران صحابہ کرام کو ایک بہت بڑا اور بہت سخت پتھر ملا۔ صحابہ کرام نے پوری طاقت کے ساتھ پھوڑے مارے لیکن وہ ہلا تک نہیں۔ بہت سے صحابہ کرام نے بہت بار کوشش کی لیکن اس کو فرق تک نہیں پڑا۔ پریشان ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھوڑا لیا اور بسم اللہ کی اور زور سے اس پتھر پر وار کیا۔ پہلے ہی وار میں پتھر 2 ٹکڑوں میں بنٹ گیا اور ان سے ایک چمکدار روشنی نکلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، مجھے شام کے قلعے دکھائے گئے، بے شک میری امت وہاں تک پہنچے گی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ دوسرے وار پر پھر چمک اٹھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اب مجھے فارس کے محل اور دولت دکھائی گئی، میری امت ان پر بھی غالب آئے گی۔ تیسرا وار کیا، پتھر چکنا چور ہو گیا اور روشنی پھوٹی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اب مجھے یمن کے خزانے اور قلعے دکھائے گئے، میری امت وہاں بھی پہنچے گی۔ صحابہ کرام کے چہروں پر بھوک کے باوجود بھی خوشی اور ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ شدید بھوک کے عالم میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں محنت کر رہے ہیں تو دل بھر آیا اور فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا، کیا کھانا ہے؟ میرے حضور پاک کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ بیوی نے کہا، بس تھوڑا سا جو کا آتا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ جابر نے کہا، بس وہی تیار کرو، میں حضور کو دعوت دیتا ہوں۔ مگر ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کھانا تو بہت کم ہے، اور پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنے تمام صحابہ کو ساتھ لے کر جابر کے گھر پہنچے۔ لیکن جابر کے دل میں ابھی بھی ڈر تھا کہ کھانا بہت کم ہے۔ لیکن سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، پھر وہی کھانا سینکڑوں صحابہ نے کھایا لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت جابر کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ادھر مکہ میں قریش اور دوسرے قبائل کا 10,000 کا لشکر بالکل تیار ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے زور سے کہا، آج ہمارا سفر مدینہ کی طرف ہے، اس بار ہم اپنے دشمن کو شکست دیں گے اور ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ ریگستان کے 40 دن کے مشکل سفر میں تمام متحد ہو کر مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دن کی جھلساتی دھوپ، رات کی ٹھنڈی ہوا اور سفر کی تھکان، لیکن ان سب پر بھاری انتقام کا جنون تھا۔ راستے میں پڑاؤ ہوتا تو الاؤ جلائے جاتے، سپاہی گوشت بھونتے اور سردار مستقبل کی پلاننگ کرتے۔ اکرمہ کہتا، ہم احد میں ان کو گرا چکے ہیں، اب انہیں پوری طرح مٹا دیں گے۔ اوینا بن حسن غرور سے کہتا، جب ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں مدینہ میں گونجیں گی، ان کی عورتیں بچے کانپ اٹھیں گے۔ ایک رات صفوان بن امیہ نے ابو سفیان سے کہا، اتنا بڑا لشکر سنبھالنا آسان نہیں، کیا تجھے یقین ہے کہ سب آخر تک ساتھ دیں گے؟ ابو سفیان نے غصے کے ساتھ کہا، یہ لشکر کمزور نہیں، ہم نے سب کو ایک مقصد پہ جمع کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ آخری لمحے تک ساتھ دیں گے۔ ہماری اتنی تعداد ہے کہ مدینہ والے ہمیں روک ہی نہیں سکتے، نہ ان کے پاس راشن ہے نہ فوج۔ چپ۔ مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی پاور شیطانوں کے جنون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اور جب یہ لشکر صحرا میں چلتا تو دور سے یوں لگتا جیسے کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ اونٹوں کی لمبی قطاریں، گھوڑوں کی ٹاپیں اور تلواروں کی چمک چاروں طرف نظر آ رہی تھی، اور سپاہی نعرے لگاتے، اب مدینہ ہمارا ہوگا، ہمارا ہوگا۔ ادھر مدینہ میں ایک اور آزمائش جاری تھی، منافقوں کی حرکتیں۔ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو منافق دور کھڑے مسکراتے اور شرارتیں کرتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے تو کچھ منافق آپس میں سرگوشہ کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور کہا،
इनके चेहरों और बातों में कुछ गड़बड़ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास गए और कहा, क्या मसला है? अब्दुल्ला बिन अबी मुस्कुराकर बोले, मसला कुछ नहीं, बस देख रहे हैं कि कौन कितना मेहनत करता है। तुम्हारी ये बातें अल्लाह से नहीं छुप सकती। रात को जब खंदक खुदाई के बाद सहाबा कराम थके बैठे दुआ कर रहे थे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुनाफिक बाहर से हंसें, हमें परवाह नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत साद बिन मुआज ने कहा, दुरुस्त कहा अली, इनकी हरकतें हमें कमजोर नहीं कर सकती। अगले दिन मुनाफिकों ने खुलकर शरारतें शुरू की और लोगों में अफवाहें फैलाई। अगर हम जंग में हार गए तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक जवान सहाबी ने जवाब दिया, तुम्हारी बातें बेकार हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, हम रसूलुल्लाह की बातों पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। मुनाफिक शक में डालते, ये खंदक इतनी चौड़ी क्यों, इतनी गहरी क्यों, इससे क्या फायदा? दिन ब दिन अफवाहें, साजिशें और खौफ फैलाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन सहाबा कराम का ईमान इनसे कहीं ज्यादा था। एक माह से ज्यादा वक्त लगा, भूख, थकन, जख्मी हाथ और कांपते बदन, मगर सहाबा कराम डटे रहे। बिलाखिर खंदक मुकम्मल हो गई। मुनाफिकों की शरारतें बाहर रखी थी और सहाबा कराम का ईमान अंदर से चमक रहा था। 10,000 का लश्कर मदीना के दरवाजे पर आ पहुंचा था और जैसे ही कुरैश का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो पहली फुर्सत में उनकी नजर मदीना के बाएं खुदी हुई खंदक पर पड़ी। तो अबू सुफियान घोड़े संभालते हुए बोला, ये क्या है? यो तो किसी बड़ी खाई जैसी लग रही है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। हुई बिन उख्तम गुस्से के साथ बोला, ये मोहम्मद की चाल है, हम इस खाई को कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। सहाबा खंदक के किनारे खड़े थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिस और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हर एक के हाथ में तीर और कमान थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खंदक की दूसरी साइड पर खड़े थे और फौज की निगरानी कर रहे थे। और जब कुरैश का लश्कर खंदक के करीब पहुंचा तो पहली ही फुर्सत में तीर अंदाजी शुरू हो गई। एक तीर सीधा एक सिपाही के घोड़े के पास लगा तो घोड़ा डर कर पीछे मुड़ा और सिपाही गिर पड़ा। तो अबू सुफियान अपने घोड़े संभालते हुए बोला, होशियार, ये जगह हिफाजत वाली नहीं लगती। इक्रमा ने कहा, ये नई तदबीर लगती है, पहले हमें इसका रास्ता समझना होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 तीर हाथ में लिए और कहा, अगर कोई करीब आने की कोशिश करे तो घोड़ों के आगे वार करो, उन्हें पीछे हटाना होगा। हजरत अबू उबैदा ने कहा, अगर कोई करीब आने की कोशिश करे तो घोड़ों के आगे वार करो, उन्हें पीछे हटाना होगा। हुई बिन उख्तब मुस्कुराकर बोला, बस इशारा चाहिए, अंदर से हमारी मदद है, सब इंतजाम हो चुके। पहली झड़प में दुश्मन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। घोड़े जख्मी, सिपाही गिर पड़े और कई खौफ के मारे पीछे हट गए। दुश्मन सरदार समझ गए कि अब मदीना पर हमला आसान नहीं। तो हजरत ज़ैद बिन हारिस ने कहा, एक साथ तीर छोड़ने के लिए तैयार रहो ताकि उन्हें दूर रहने का एहसास हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, ये सब अल्लाह की मदद से हो रहा है। घोड़े डरेंगे मगर हम डटे रहेंगे। सहाबा कराम भूख, थकन और ठंड के बावजूद डटे रहे। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, भाइयों, याद रखो, अल्लाह के रसूल
और हमारा ईमान हमारी ताकत है। कई दिनों तक खंदक के किनारे छोटी झड़पें और तीरों की बारिश जारी रही, लेकिन फिर एक दिन कुफ्फार की तरफ से एक ऐसा आदमी बाहर आया जिसे देखकर सहाबा के दिल लर्ज उठे। वो था अमर बिन अब्दे वुद। वो अरब के सबसे नामवर जंगी सिपाहियों में से एक था और लोग इसे 1000 के बराबर कहते थे। अमर बिन अब्दे वुद अपने घोड़े पर सवार होकर खंदक के करीब आया और उसके साथ इकरमा बिन अबू जहल और नौफल बिन अब्दुल्ला थे। सूरज की गर्मी में उसकी लोहे की तलवार चमक रही थी। फिर उसने जोर से ललकारा, ऐ मोहम्मद ब्रा, क्या तुम्हारे साथी खंदक के पार जंग करते नहीं आएंगे? अगर ये मर्दांगी है तो सामने आओ। अली बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका मुकाबला करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को 3 बार रोका, लेकिन बार बार हजरत अली कहते, सबर नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहादुरी देखी और इजाजत दे दी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुल्फ़कार थामी और सर पर पगड़ी बांधी और दुआ की, ऐ अल्लाह मदद फरमा, ये तीर तेरे रास्ते में है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खंदक पार करके मैदान में उतरे तो अमर बिन अब्दे वुद मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये तो अबू तालिब का बेटा है, जवान है, तेरा खून पीना अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उमर, मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। अमर ने थेपड़ लगाकर कहा, ये कभी नहीं हो सकता। आमिर बिन अब्दे वुद गुस्से के साथ अपने घोड़े से उतरा और एक जोरदार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ढाल से वार को रोका और ढाल टूट गई और वार भी रुक गया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जुल्फ़कार से अमर बिन अब्दे वुद पर वार किया। अमर बिन अब्दे वुद पहले ही वार में जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान गूंज उठा और दुश्मनों के चेहरों पर खामोशी छा गई और सहाबा कराम की जुबानों पर नारे बुलंद होने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराते हुए वापस लौटे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गले लगाया और दुआ की। हर सहाबा के दिलों में ये ईमान पैदा हो गया कि हमेशा अल्लाह ताला की मदद अपने वफादारों के साथ होती है। ये दिन साबित कर गया कि खंदक सिर्फ एक हिकमत अमली नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला की मदद की मजर थी और मुसलमानों का ईमान, सब्र और हौसला हर दुश्मन के ऊपर था। आमिर बिन अब्दे वुद की हलाकत के बाद दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए, लेकिन इस्लाम के दुश्मन इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। तो बहुत से छोटे बड़े सोल्जर्स ने इस खंदक को पार करने की कोशिश की। इनमें से एक थे नौफल बिन अब्दुल्ला, जिसने अपने घोड़े के जरिए इस खंदक को पार करने की कोशिश की, लेकिन इसका घोड़ा इस खंदक में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और मुसलमानों ने ऊपर से तीर बरसाए और नौफल को जख्मी कर दिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खंदक में कूदे और नौफल को कत्ल कर दिया। तो कुरैश ने कहा, नौफल को छोड़ दो, हम उसकी लाश के बदले फदिया देंगे। मुसलमानों ने अदब के साथ जवाब दिया, हम लाश का सौदा नहीं करते, तुम मुफ्त में इसको ले जाओ। कुरैश के चेहरों पर मायूसी छा गई। इन तीरों की बारिश में कुछ मुसलमानों को भी तीर लगे, जिनमें हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत साद के बाजू पर तीर लगा। वो दर्द में कहराते हुए कहने लगा, या अल्लाह, अगर जंग बाकी है तो मुझे जिंदा रख ताकि मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकूं, लेकिन अगर मेरा वक्त पूरा हो चुका है तो मुझे शहादत अता फरमा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जख्म पर कपड़ा बांधा और फरमाया, सब्र कर, ये जख्म अल्लाह की राह में मिला है और उसका बदला जन्नत है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने कहा, अगर कुछ भाई शहीद भी हो जाए तो उनका खून ज़ाया नहीं जाएगा। हर खून का कतरा अल्लाह की राह में है। और रात के वक्त भी खंदक के पास तीरों की और घोड़ों की टापों की आवाज़ें आती रहती। मुसलमान भूख
اور تھکن کے باوجود رات کے وقت خندق کے پاس پہرے دیتے اور روشنی جلا کر اپنے تیر تیار کرتے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کے کنارے پر موجود رہتے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیتے اور فرماتے صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ دشمن سرداروں نے جب دیکھا کہ خندق انہیں روک رہی ہے تو انہوں نے بنو قریظہ کے دروازے کھولنے کی کوشش کی۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے پہلے تو دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر ہوئی بن اخطب نے کہا محمد اور اس کے ساتھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو تم عزت پاؤ گے۔ کعب جھجکتے ہوئے بولا ہم نے حضور پاک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ آخر کار کعب بن اسد نے اپنے دروازے کھول دیے اور ہوئی کو اندر آنے دیا، اور اس طرح دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور سمجھوتا کر لیا۔ یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی تو مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غمگین ہوا اور فرمایا اللہ اکبر، انہوں نے عہد توڑا، اب ہماری آزمائش بہت بڑی ہوگی۔ بنو قریظہ جو مسلمانوں کا سب سے قریبی دوست اور قبیلہ تھا نے دشمن کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور اندر سے دھمکیاں دینے لگے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بنو قریظہ کا عہد توڑنا ہمارے لیے سب سے بڑی چوٹ ہے، اللہ گواہ ہے۔ مدینہ کے اندر اور باہر دشمن اور منافق دونوں نے مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ بچوں اور عورتوں کو مدینہ کے مضبوط قلعوں اور اونچے مکانوں میں جمع کیا جائے، اور حضرت علی اور باقی صحابہ فوراً تیار ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا حضور، میں خود آگے رہ کر گھیرا بندی سنبھالوں گا، کوئی یہودی بھاگ نہ پائے۔ ننے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک قلعے میں محفوظ کیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے باہر گشت کرتے اور کہتے جب تک زبیر زندہ ہے کوئی بھی تمہاری طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ ایک موقع آیا جب ایک بنو قریظہ کا جاسوس بچوں اور عورتوں کی جگہ پر چڑھنے لگا تو حضرت صفیہ بن عبد المطلب نے فوراً اس پر توجہ دی اور ایک صحابی حسن بن ثابت سے کہا نیچے اتر کر اسے قتل کر دوں۔ لیکن حضرت حسن نے کہا اللہ کی قسم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اگر مجھ میں طاقت ہوتا تو میں کر لیتا۔ اصل میں حضرت حسن کی مہارت جنگ میں نہیں تھی، بلکہ اس کی مہارت شعر و شاعری کے ذریعے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے میں تھی۔ تو حضرت صفیہ نے خود ایک کھمبا اٹھایا اور اس جاسوس کے مارا، وہ جاسوس زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا، پھر اس نے اس کا سر کاٹا اور قلعے سے باہر پھینک دیا۔ تو بنو قریظہ کے لوگوں کو لگا کہ یہاں پر صرف عورتیں اور بچے نہیں بلکہ ان کی نگہبانی کے لیے مسلمان سولجر بھی موجود ہیں، تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ مسلمان عورتوں پر حملہ نہیں کر سکے۔ تو حضرت صفیہ نے کہا دیکھا، عورتیں بھی ایمان سے بھر جائیں تو دشمن کا سامنا کر سکتی ہیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کا حوصلہ اور ایمان کو بڑھا گیا۔ خندق کے کنارے ایک لمبا گھیرا بن گیا اور قریش کے سردار غطفان اور دوسرے قبیلے کئی دن تک اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو قریش کے سردار ایک دوسرے پر بہت ناراض تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا غطفان والوں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ بہادری دکھاؤ گے، لیکن تم بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ غطفان کے سردار اوینہ بن حسن نے جواب دیا ہم نے تمہارے لیے سینکڑوں سپاہی بھیجے، لیکن خندق جیسی چیز کا علم نہ تھا، تم نے میں دھوکہ دیا۔ دیگر قبیلے بھی کہنے لگے ہر روز ہمیں بس تیر اندازی فید ہوتی ہے، کب تک لڑے؟ دشمن کی فوج میں اب اختلاف اور جھگڑے ہونے لگے۔ ان کی ایک صف جو پہلے متحد تھی اب دھیرے دھیرے بکھر رہی تھی، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد نمودار ہوئی۔ مدینہ کی فضا بدلنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی، بادل گرجنے لگے، اور ایک خوفناک طوفان نے پورے لشکر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اب قریش کے لشکر کی حالت یہ تھی،
खैमे उड़ रहे थे, आग बुझ रही थी और खाना पकने से पहले ही खत्म हो चुका था। घोड़े चीख रहे थे और ऊंट इधर उधर भाग रहे थे। अबू सुफियान ने गुस्से और मायूसी के साथ कहा, इस मौसम में यहाँ रुकना मुश्किल है, बेहतर है वापस चला जाए। सब ने रातों रात अपना लश्कर समेटना शुरू किया। कोई अपना सामान और कोई अपने जानवर तलाश कर रहा था और कोई रात के अंधेरे में इधर उधर भाग रहा था। तो सुबह हुई तो मुसलमान खंदक के पार दुश्मनों के लश्कर को देखने गए तो वो खाली पड़ा था। उसमें ना कोई सिपाही थे और ना ही कोई लश्कर, और सिर्फ सामान बिखरा पड़ा था और कोयले जले हुए पड़े थे। सहाबा ने अल्लाह की हमद की कि अल्लाह ताला की मदद से हमने इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब कुरैश तुम पर हमला नहीं करेंगे, जंग का रुख बदल चुका है। तो इस तरह अल्लाह ताला की मदद से वो बड़ा लश्कर जो मुसलमानों और मदीना को मिटाने निकला था, अब खुद नाकाम और जलील होकर बिखर चुका है।